श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवत्माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्कृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। शान्ति शान्ति शान्तिः। मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्तोषधीः, मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः, मधुद्योरस्तु नः पिता, मधुमान्दो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः, माद्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष भोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। আজকের মনন এই অধ্যায়ের 43 নম্বর শ্লোক। कामात्मानस्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। এর অর্থ, তারা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কামনাযুক্ত ও স্বর্গকামী। তারা জন্মরূপ কর্মফল প্রদানকারী এবং ভোগ প্রাপ্তি ও ঐশ্বর্য লাভের উপযোগী বহু ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করে থাকে। আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতার 2য় অধ্যায়ে শোক এবং মোহগ্রস্ত অর্জুনকে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি নিতে দেখেছি। এই বিষম পরিস্থিতিতে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং তার কাছে উপদেশ চেয়েছেন। এই শোক এবং মোহের কারণ হলো অজ্ঞান। এটি জেনে শ্রী ভগবান আগে অর্জুনকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন। তারপর বাস্তবিক জ্ঞানের ভিত্তিতেও তার স্বধর্ম আচরণ অর্থাৎ যুদ্ধ করা উচিত তা প্রকাশ করেছেন এবং তারপর লৌকিক দৃষ্টিতেও অর্জুনের স্বধর্ম পালন করা বাঞ্ছনীয়, না হলে তার ইহলৌকিক ক্ষতি হবে তা প্রকাশ করছে। তারপর এই যে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, সেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কর্মযোগ এবং সমাধি যোগ, এই দুই পদ্ধতির কথা উনি এখন বিস্তারিত বলছেন এবং এখন এই কর্মযোগের কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করছে। আমরা আগের শ্লোকে দেখেছিলাম যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তারা বেদের মুখ্য যে তাৎপর্য ব্রহ্মতত্ত্ব তা উপলব্ধি করতে না পেরে বেদে যে সকল কর্ম আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যেই তারা রত থাকে এবং কর্ম আচরণ ছাড়া আর অন্য কিছু জ্ঞাতব্য নেই, এমনটাই তারা মনে করে। ঠিক আছে, তো তারই কন্টিনিউয়েশন এখানে হচ্ছে। সেই ব্যক্তিদেরই কথা বলা হচ্ছে যে তারা কি করে, বলছে তারা কামনা যুক্ত, তাদের মনে অনেক ডিজায়ার্স এবং তারা স্বর্গকামী। তারা ভাবে স্বর্গের বাইরে আর কিছু নেই। এরা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, লক্ষ্য করুন, এরা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যারা স্বর্গকেই আলটিমেট বলে ভাবে, স্বর্গের অতিরিক্ত প্রাপ্তব্য বলে কিছু নেই ভাবে, যারা ইন্ট্রোস্পেকশন অন্তর্বীক্ষণের দিকে যায় না, তারা অনভিজ্ঞ বলে সাক্ষাৎ শ্রী ভগবান বলছে। তারা এই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তারা কামনাযুক্ত, কামাত্মানাহা আর স্বর্গপরা। স্বর্গই হচ্ছে তাদের কাছে পর, মানে শ্রেষ্ঠ। স্বর্গের অতিরিক্ত তারা আর কিছু ভাবতে পারে না। ঠিক আছে, এবং তারা জন্মকর্ম ফলপ্রদাং ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য গতিম প্রতি প্রবদন্তি। আগে যেটা ছিল সেটাকে নিয়ে আসতে হবে। প্রবদন্তি পশ্চিম প্রবদন্তি যেটা ছিল প্রবদন বলেন। তারা কি বলেন না, ভোগৈশ্বর্য
গতিম প্রতি। ভোগ এবং ঐশ্বর্য, গতি মানে প্রাপ্তি, ঠিক আছে, ভোগ প্রাপ্তি এবং ঐশ্বর্য প্রাপ্তি। শঙ্করাচার্য গতি শব্দের অর্থ একদম ক্লিয়ার প্রাপ্তি করেছেন। তয়োর তয়োর গতিঃ প্রাপ্তিঃ ভোগৈশ্বর্য গতিঃ। তো এই যে বিবিধ কর্মের কথা বলা হচ্ছে, যে কর্মগুলো কি সাধন করে, ভোগ এবং ঐশ্বর্য, ঠিক আছে। ভোগ এবং ঐশ্বর্যের সাধন যে কর্মসমূহ, সেগুলো ক্রিয়া বিশেষ বহুলা, অনেক ছোট ছোট কর্ম তার জন্য করতে হয়, বহু ক্রিয়া এর মাধ্যমে সেই ভোগ এবং ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয়। এবং এই ক্রিয়া বিশেষ বহুলা, বহুবিধ ক্রিয়ার আচরণ যারা করেন, এবং এই বহুবিধ ক্রিয়ার আচরণ, এই বহুবিধ ক্রিয়া নিয়ে যারা প্রতিনিয়ত বলেন, তারা এই সংসারেই আবর্তিত হতে থাকে, ঠিক আছে। তো ক্রিয়া বিশেষ বহুলা, এখানে শঙ্করাচার্য অর্থ করছেন যে ক্রিয়ানাম বিশেষাঃ ক্রিয়া বিশেষাঃ, অর্থাৎ ক্রিয়াগুলোর মধ্যে যেগুলো বিশেষ, বহু মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ বিশেষ হন, স্পেশাল হন, এরকম বহু ক্রিয়ার মধ্যে কিছু ক্রিয়া বিশেষ, এবং সেই ক্রিয়াগুলো বাহুলাম, যে কথাতে সেগুলো বারবার উঠে আসে, ঠিক আছে। সেই মানে স্বর্গ, পশু, পুত্র, এগুলো তো কাম্য বিষয় থাকে বৈদিক কর্মগুলো। এ বহুলা यस्याम वाची ताम स्वर्ग पशु पुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश। যে বাক্যসমূহের দ্বারা এই স্বর্গ, পশু, পুত্র ইত্যাদি প্রাপ্তব্য বিষয়গুলি বারবার প্রকাশিত হয়, সেই বিশেষ ক্রিয়ার আলোচনামূলক বাক্যগুলি, মানে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আলোচিত হবে কিছু বাক্যে, এবং সেই বাক্যগুলোতে কি আলোচনা হবে, বাক্যগুলোর সেই বাক্যগুলোতে সেই কর্মের ক্রিয়া বিশেষের ফল রূপে স্বর্গ, পশু, পুত্র ইত্যাদি আলোচিত হবে। স্বর্গের জন্য অগ্নিহোত্র ইত্যাদি করতে হবে, পশুর জন্য অগ্নি মানে আরো বিবিধ যাগ যজ্ঞ আছে সেই যজ্ঞ করতে হবে, পুত্র লাভের জন্য পুত্রেষ্টি করতে হবে, এরকম বহু বৈদিক কর্ম বলা আছে, ঠিক আছে। তো সেই বৈদিক কর্মগুলো বিশেষ বিশেষ ফল দান করে। তাহলে এই অনেক কর্ম আছে, তার মধ্যে আমরা যেমন খাই, ঘুমাই, অন্য কাজ করি, এরকম বহুবিধ ক্রিয়া আছে। কিন্তু এই শ্রুতিতে প্রোক্ত, বেদে প্রোক্ত যে ক্রিয়াগুলি, ক্রিয়া বিশেষ, কিন্তু স্পেশাল, এবং এইগুলো অনুষ্ঠিত হলে স্বর্গ, পশু, পুত্র ইত্যাদি লাভ হয়, ঠিক আছে। তো এই স্বর্গ, পশু, পুত্র লাভ এর জন্য যে ক্রিয়াগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে, ঠিক আছে, সেই ক্রিয়াসমূহ যে বাক্যগুলির দ্বারা প্রকাশিত হয়, কর্মকাণ্ডের যে বেদ বাক্য, সেগুলির দ্বারা প্রকাশিত হয়। এবং এগুলো কি করে, জন্মকর্ম ফল প্রদান, ঠিক আছে। কর্মফল হিসেবে কি আসে, জন্ম, সেই জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ এই কর্মগুলো, ঠিক আছে। তাহলে এই এখানে বিশেষণ হচ্ছে বাচন, বাক্যসমূহ, সেই বাক্যসমূহই বলতে থাকে কারা, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, ঠিক আছে। এবারে ব্যাপারটা বুঝে নিন, এখানে আহ কারা এই ধরনের কথাবার্তা বলেন, আর কথাবার্তাটা কি ধরনের, এই দুটো কথা বলা হচ্ছে। তো কারা এই ধরনের কথাবার্তা বলেন, তারা শুধুমাত্র
কর্ম বিষয়েই কথা বলতে থাকেন। বলছেন যারা কামাত্মানঃ এবং যারা স্বর্গবান, অর্থাৎ যারা কামনা যুক্ত এবং স্বর্গই যাদের কাছে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যারা স্বর্গকে চায়। ঠিক আছে, এরা কি করে? এরা বিবিধ কর্মপরক বাক্য বলে থাকে, বিবিধ ক্রিয়া প্রতিপাদক বাক্যগুলো নিয়েই এনারা আলোচনা করতে, এনারা এর বাইরে যেতে চান না। আগেই বলা হয়েছে, ওটাই বলা হচ্ছে। তো তারা কি ধরনের কথাবার্তা বলেন? তো যে সেই কথাবার্তাগুলো হচ্ছে জন্ম কর্ম ফলপ্রদা। সেই কথাবার্তাগুলোর মধ্যে, সেই বাক্যগুলোর মধ্যে এমন সমস্ত কর্ম আলোচিত হয় যেগুলো নাকি কর্মফল রূপে জন্মকে প্রদান করে, মানে জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত করতে, যেগুলো নাকি ক্রিয়া বিশেষ বহুলাম, বিশেষ বিশেষ বৈদিক ক্রিয়া যেখানে বহুলাংশে আলোচিত হয়, এবং যেখানে নাকি ভোগ এবং ঐশ্বর্য প্রাপ্তির কথা লিখিত হয়, সেই কর্মগুলোতে, সেই কর্মবোধক বাক্যগুলোতে তারা কনসেন্ট্রেটেড থাকে, তারা একাগ্র হয়ে থাকে, সেই বাক্যগুলোই তারা প্রবদান্তি বলতে থাকে। তার বাইরে অন্য কোনো বাক্য তারা বলতে চান না। তারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা, ব্রহ্ম বিষয়ক, ব্রহ্ম লাভের জন্য সাধনার কথা, সমাধি যুগের কথা তারা বলেন না। এমনকি নিষ্কাম কর্মের কথাও তারা বলেন না। কারণ কি? তারা তো কামাত পানা, কামই তাদের স্বরূপ, তারা কামনা যুক্ত। ঠিক আছে, সুতরাং এখানে যেটা লক্ষণীয়, এখানে ভগবান বলছেন যে কর্মবোধক বাক্যগুলো নিয়েই তাদের জীবন কেটে যায়। তারা যারা সকাম, সর্বই তাদের পরম তো। এই দেখুন, আমরা সারাটা দিন, দিনের একটা অধিকাংশ সময় অর্থ চিন্তায় ব্যয় করি, যে কিভাবে আমরা টাকা পয়সা রোজগার করবো। ঠিক আছে, এবং সেই অর্থ চিন্তা কেমন? তো কি করলে বেশি টাকা হবে, সেই টাকাকে অর্জন করা, তারপরে তাকে রক্ষণ করা, সেই টাকাকে কোথায় রাখবো, ক্ষয় হলে আবার মনে দুঃখ। তো আমরা সারাদিন অর্থ চিন্তার মধ্যে আছি। এই জন্য পরিষ্কার একটা শ্লোক আছে, খুব সুন্দর বলা হয় যে আহ অর্থস্যার, অর্থস্যা না, আহ তুমি আমার মতো একটু মেয়ের মতো করে বলছি। বলা হয় যে অর্থের অর্জনে দুঃখ। ঠিক আছে, এবং সেই টাকাকে রাখাও দুঃখ, আবার ক্ষয় হলেও দুঃখ। তাহলে অর্থ কিভাবে সুখ সুখ মানে সুখ দিতে পারে? বলা হচ্ছে অর্থস্যার জানে দুঃখম, টাকা পয়সা অর্জন করতে গিয়ে দুঃখ হয়। অর্জিতস্য চ পালনে, অর্জিত টাকাকে রক্ষা করতেও বেশ দুঃখ হয়। আয়ে দুঃখম, ব্যয়ে দুঃখম, তো টাকা পয়সা আয় করতেও কষ্ট, টাকা পয়সা ব্যয় করতেও কষ্ট হয়। তাহলে কথামার্থা সুখাবহ, তাই টাকা পয়সা কিভাবে সুখাবহ হতে পারে, কিভাবে টাকা পয়সা আনন্দদায়ক? তো টাকা পয়সা আনন্দদায়ক নয়, কিন্তু টাকা পয়সা জরুরি, জীবনে টাকা পয়সা জরুরি। টাকা পয়সা আনন্দ দিতে পারে না। হ্যাঁ, টাকা পয়সা যদি থাকে তাহলে তার দ্বারা আপনি অভীষ্ট বস্তু কিনে আনন্দ পেতে পারবেন, এটা তো সত্য। আর যারা অর্থ উপার্জন করেন তারা অর্থের মাধ্যমে সুখ পেতে চান না,
তারা সুখ শান্তি পরিবারের মাধ্যমে, বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে, বা ভ্রমণের মাধ্যমে, বা তাদের যে ইচ্ছা আছে সেগুলোর মাধ্যমে তারা আনন্দ পেতে চান। অনেকে এরকম করে বোকা বোকা বলে যে টাকা পয়সার মাধ্যমে সুখ হয় না। তো স্বাভাবিক, টাকা পয়সার মাধ্যমে কিভাবে সুখ? টাকা পয়সা দিয়ে সত্যি সত্যি সুখ হয় না, কিন্তু এই টাকা পয়সা সুখ পেতে সহায়ক হয়। অর্থাৎ সেই টাকা পয়সার মাধ্যমে আপনি ইষ্ট বস্তু কিনতে পারেন, দান করতে পারেন, সেই টাকা পয়সা আপনি অনেক ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারেন, আপনার সুখ হবে। ঠিক আছে? আত্মীয় স্বজনকে বাড়িতে ডেকে খাওয়াতে পারবেন, কোনো আত্মীয় স্বজনকে সহায়তা করতে পারবেন, তাতে সুখ। এবং পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশে বলা হয় যে অজরা মারাবাত প্রাজ্ঞা বিদ্যা মাধ্যম চিন্তায়, অজর এবং অমর, আমি কোনোদিন বুড়ো হব না, আমি কোনোদিন মরবো না, এমন ভেবেই টাকা পয়সা এবং বিদ্যা অর্জন করতে হয়। ফলে টাকা পয়সা অর্জন কিন্তু খারাপ জিনিস নয়। যে স্টিগমাটা লাগানো হয় যে যারা বড় লোক তারা নিশ্চয়ই খারাপ লোক, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয়। ঠিক আছে? যারা বড় লোক মানে যারা খেটে বড় লোক হয়েছে, তার মানে তারা পরিশ্রমী, অথবা যারা বড় লোক তাদের বাবা বা কাকা বা কেউ একজন পরিশ্রম করে তাদের জন্য রেখে গেছে। সুতরাং অর্থ উপার্জন, সৎ পথে অর্থ উপার্জন কিন্তু নিন্দনীয় নয়, এবং সেই অর্থ সরাসরি সুখ দান করে না, তো সেই অর্থ বিবিধ ভাবে সুখের কারণ হয়ে, কথাও সত্য। ঠিক আছে? কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে লক্ষ্মী যদি সরস্বতীহীন হয়, মানে শুধুমাত্র লক্ষ্মী আছে কিন্তু সরস্বতী নেই, সে ভয়ঙ্কর। অর্থাৎ পেটে বিদ্যে নেই কিন্তু হাতে প্রচুর অর্থ আছে, সমস্যা। সমস্যা এই দেখেন না, আমাদের নেতা নেত্রীগুলো ধরা পড়ে এরকম, প্রচুর টাকা হাতে চলে এসছে কিন্তু পেটে বিদ্যে নেই তো, মানে উইজডম নেই, প্রজ্ঞা নেই। কোন একজন সৎ ব্যক্তি যদি অতগুলো টাকা পেতেন, তিনি হয়তো একটা স্কুল গড়ে তুলতেন, তিনি হয়তো সেই টাকা বহু মানুষকে দান করতেন, তিনি নিজে সুখে থাকতেন, বহু মানুষকে সুখে রাখতেন। সুতরাং আহ শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন করলেও হবে, সেই অর্থ উপার্জনের সাথে সাথে যেন আমরা প্রজ্ঞাও অর্জন করতে পারি, জীবন বোধ যেন অর্জিত হয়, মূল্যবোধ যেন অভ্যস্ত হয় সেই অর্থ উপার্জনের সাথে সাথে। তো অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে আপনারা কার কোন করবেন? ঠিক আছে? যদি জীবনে কোনো জায়গায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলি, আমি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বলছি না, প্রায়োগিক দিক দিয়ে বলছি, বাস্তবিক দিক দিয়ে বলছি, আধ্যাত্মিকতাও বাস্তবিক, তো যেভাবে সাধারণ মানুষ ভাবে তার ভিত্তিতে বলছি। যে কখনো মোটিভেশন হারিয়ে ফেলে, যে জীবনে কি হবে, বেঁচে কি হবে বুঝতে পারছি না, মনকে টাকার দিকে ঘুরিয়ে। ঠিক আছে, আমি প্রচন্ড ডাউন ফিল করছি, প্রচন্ড আমার একটা কঠিন পরিস্থিতি যাচ্ছে, মন ভালো নেই, আমি এখন আর বেশি কিছু ভাবছি না, আমি শুধু টাকা রোজগারের চেষ্টা করব। আপনি যেই টাকা রোজগারের চেষ্টা করবেন দেখবেন মন ভালো হচ্ছে। লক্ষ্মীর এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, ও আপনার মনকে সন্তুষ্ট করে। তারপরে সেই টাকা দিয়ে আপনি ভালো কিছু করবেন। আমাদের কোথাও তো একটা কনসেন্ট্রেট করতে হবে, তো টাকা, অর্থ বড় আকর্ষণীয় জিনিস। মানে যেটা লোককে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, আমরা সেটাকেই আমাদের ভালোর জন্য ব্যবহার করি। যে আপনি প্রচন্ড অলস ফিল করছেন, প্রচন্ড ডাউন ফিল করছেন, আহ কোনো কারণে পারিবারিক অশান্তির কারণে মন প্রচন্ড বিঘ্নিত হয়ে আছে, আপনার একদম কাজে মন দিয়ে, অর্থ উপার্জনের মন দিয়ে দেখবেন মন ভালো হয়ে যায়। মানে যে কাজগুলো করলে অর্থ উপার্জিত হবে সেই কাজগুলোতে মন কনসেন্ট্রেট, যাদের ব্যবসা আছে তারা ব্যবসায় কনসেন্ট্রেট করবে, যারা আহ আমাদের মতো অধ্যাপক তারা পড়ানোতে কনসেন্ট্রেট করুন, যে ক্লাসে আমি অনেক ভালো পড়াবো, কারণ অলরেডি তো আমরা মানে আমরা তো গেটিং পেড, অর্থ উপার্জনের পার্ট। যাদের আহ অন্যান্য কাজ রয়েছে তারা সেই কাজে মনোনিবেশ করবে। তো অর্থ বড় জিনিস, লক্ষ্মী খুব মানে আকর্ষণীয় বিষয়।
ওই আকর্ষণটাকে আমরা অলসতা অতিক্রম করার জন্য, মন খারাপ অতিক্রম করার জন্য ব্যবহার করি। তো মনে রাখবেন যে আমাদের কোনো কারণে অর্থকে স্টিগমাটাইজ করা হচ্ছে, কলঙ্কিত করা হচ্ছে। তো অর্থ আহ কলঙ্ক ভাগ নয়। তাকে যদি ওয়াইজলি কেউ মানে অর্জন করে, মানে এত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করে এবং প্রজ্ঞার সহিত ব্যবহার করে, তাহলে অর্থ নিজের জীবনে এবং পারিপার্শ্বিক বহু মানুষের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। কিন্তু আহ সেটা যদি আমরা নিজের এইবারে উত্তরণটা কখন হয়, আমরা লেভেল আপ করি কখন? যখন আমি সবকিছু নিজের জন্যই করছি, টাকা পয়সা নিয়ে আমি নিজে কিছু কিনলাম, তখন সেটা নিজের জন্য। কিন্তু ওটা নিয়ে যদি আমি আহ নিঃস্বার্থ ভাবে পরিবারের জন্য বা বাইরের মানুষদের জন্য আমি বিদেশে অর্থ ব্যয় করি, মানে নিষ্কাম ভাবে জনকল্যাণের জন্য, আমি শুধু নিজের জন্য ভাবছি না, বহু মানুষের জন্য ভাবছি, তখন আমার লেভেল আপ। যেমন ধরুন না, এই যে টাটা ফাউন্ডেশন আছে, তারপরে বিল গেটস এর ফাউন্ডেশন আছে, এরা কি করে? জনকল্যাণ করে, প্রচুর টাকা পয়সা মানুষের কল্যাণে দেয়। এবারে এটা নিয়মও আছে, সিএসআর, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, তাদের একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ তাদেরকে জনকল্যাণে ব্যয় করতেই হয়, এরকম নিয়ম আছে। তথাপি অনেকে প্রোঅ্যাক্টিভ হয়ে এই কাজগুলো করে। যেমন ইনফোসিসের যে ভদ্রলোক আছেন মূর্তি, তার স্ত্রী সুধা মূর্তি, তার যে যে ফাউন্ডেশন আছে, ঠিক আছে, সেই ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে একবারে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বহু মানুষের উপকার করে। তো এই যখনই এটা আমরা বহু মানুষের উপকারে নিয়ে যাব, তখনই আমরা লেভেল আপ করব। কিন্তু ওটার জন্য আপনাকে আগে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে হবে। যার কাছে 10 টাকা আছে সে তো 9 টাকা দিতে পারবে না, যার কাছে 10,000 টাকা আছে সে 1,000 টাকা। সুতরাং আহ যদি অর্থ উপার্জনে কখনো স্বার্থপরতা চলে আসে, ভাবলেন দানের জন্য অর্থ উপার্জন হচ্ছে, তাহলেও মন সঠিক দিকে পরিচালিত হয়। আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে যেটাকে লোকজন ডিস্ট্রাকশন হিসেবে ব্যবহার করে, ওটাকে মানে যেগুলো লোকের ডিস্ট্রাকশন, সেগুলোকে আমরা মোটিভেশন হিসেবেও ব্যবহার করি। মানে যদি আমরা অ্যালার্ট থাকি, তাহলে ওগুলোও কিন্তু আমাদের খুব ক্ষতি করে। আর তারপরেও লেভেল আপ যদি করতে হয়, তাহলে তো এই সমস্ত যা কিছু সকাম আছে, সবকে ভগবান যেমন বলছেন, এই সকাম কর্ম যা কিছু আছে, তার থেকে নিষ্কাম কর্ম, যে আমি ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে আমি অর্থ উপার্জন করছি ঈশ্বরের প্রীতি কামনায়, সে অর্থ নিয়ে আমি নিজের কল্যাণ এবং সকলের কল্যাণ করছি, তাও ঈশ্বরের প্রীতি কামনায়। ঈশ্বর সব দেখছেন, তার প্রীতি কামনায় আমি সমস্ত কাজ করছি। ঠিক আছে, এই ধরনের চিন্তা নিয়ে যখন আমরা নিষ্কাম কর্মে আহ প্রবৃত্ত হয়ে যাব, তখন আমাদের চিত্ত শুদ্ধি হবে এবং তখন আমরা সেই ধর্ম অর্জন করতে পারবো, যার কথা উনি বলেছেন, স্বল্পমুক্তিস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মাহাতো ভয়াৎ। ঠিক আছে? সুতরাং আহ আমরা যেন সকলে আহ, সকাম কর্ম দিয়েই শুরু করি, কারণ না হলে কর্মের প্রবৃত্তি হয় না আমাদের। আমরা তো সিদ্ধ পুরুষ নই, আমরা সকাম কর্ম দিয়েই আমাদের সাধন পথ শুরু করবো। তো আস্তে আস্তে সেটা ঈশ্বরার্পণ দিতে চলে যাবে এবং সেটা নিষ্কামে পরিণত হবে ধীরে ধীরে, এবং তার মাধ্যমে আমরা অর্জন করতে পারবো। আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে, এই যে আমরা বলি কর্মফল, যা কিছু হচ্ছে কর্মফলের কারণে হচ্ছে, বা এই যে বিষয়টা আছে, এটাকে যদি আরো সূক্ষ্মরূপে ভাবা যায়, তাহলে দেখবেন যে আমরা অতীতে যে যে কাজগুলো করেছি, সেই কাজগুলো সংস্কার হিসেবে আমার মনে জমা, এবং সেটা আমার মাইন্ডকে তৈরি করে। আমি যে মনটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, আমার অবচেতন, আমার সাবকনসিয়াস, সেই সাবকনসিয়াসটা কিভাবে বিল্ড হলো? ছোটবেলা থেকে আমি নানা ধরনের কর্ম করেছি, নানা ধরনের কাজ করেছি, আই টুক ডিসিশনস, আমি প্রতিনিয়ত চিন্তা করেছি, সেই চিন্তাগুলো আমার সাবকনসিয়াস তৈরি করেছে, এবং তার ভিত্তিতেই আমার পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলো
নেওয়া হয়। এবং সেই সিদ্ধান্তগুলো আমাদের জীবন পরিবর্তিত করে, আমাদের জীবন বিভিন্ন দিকে চালিত করে। ঠিক আছে? তো আমরা যখন বলি যে কর্মের কারণে এমনটা হয়েছে, তার মানে বুঝতে হবে যে আমি একটা বিশেষ মন নিয়ে বিশেষ কিছু ডিসিশন নিয়েছি, আমি একটা বিশেষ ধরনের মন নিয়ে বিশেষ কিছু কর্ম অনুষ্ঠান করেছি, তার কারণে আমার এরকম ফল হয়েছে। ঠিক আছে? সুতরাং আমরা এই যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হচ্ছে বা সকাম কর্মের কথা বলা হচ্ছে, তো আমাদের এই যে প্রতিনিয়ত চিন্তন, তা কিন্তু আমাদের অবচেতন থেকে যাচ্ছে। এবং এই মন নিয়েই কিন্তু আমরা এরপরে সিদ্ধান্ত ইত্যাদি যাব। তখন এই প্রজ্ঞা কিন্তু আমাদের পরিচালিত করবে, এই প্রজ্ঞা কিন্তু আমাদের ড্রাইভিং ফোর্স হবে। আপনার কাছে হঠাৎ 1 কোটি টাকা চলে এলে আপনি তখন আহ বারে যাবেন না মন্দিরে যাবেন, সেটা ডিপেন্ড করে যাবে আপনি কিরকম চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে এসেছেন তার উপর। কারণ প্রথমটাতে গেলে আপনার অর্থক্ষয় হয়, দ্বিতীয়টাতে গেলে আপনার মানসিক শান্তিও হবে, অর্থও থাকবে। তো আমরা যখন কর্মফল কর্মফল বলি, ভাববেন না যে ওটা একটা কোনো বিশাল এলিয়েন একটা ব্যাপার, ব্যাপারটা তা নয়। তা আমাদের একদম গ্রাউন্ডে আমাদের রেগুলার অ্যাক্টিভিটি যা যা রয়েছে তা আমাদের সাবকনসিয়াস প্রতিনিয়ত তৈরি করছে। এই যে আপনারা প্রতিদিন সকালবেলা এরকম একটা গুড থট দিয়ে দিন শুরু হচ্ছে, এটাও কিন্তু আপনার সাবকনসিয়াস তৈরি হচ্ছে। এবং আগামী দিনের আপনার কর্মগুলো কিন্তু আরো অনেক পরিশীলিত হবে। এবং এমন ভাববেন না যে আমি এখানে বিশাল সিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি, তা না। আমিও আলোচনার মাধ্যমেই সমৃদ্ধ হচ্ছি, এর মাধ্যমেও কিন্তু আমার অবচেতন তৈরি হচ্ছে। এবং এর আমার পরবর্তী কর্মগুলো সেই অনুসারে শীলিত হবে, শুদ্ধ হবে। আমার ডিসিশন গুলো সেভাবেই আমি পরবর্তীকালে নেব এবং সেই অনুসারে আমার জীবন বেশ। সুতরাং আমরা যেন খুব পজিটিভ চিন্তা করি, আমরা যেন খুব নেগেটিভ চিন্তা না করি। কারণ এরকম ভাববেন না যে আমাদের প্রত্যেকটা, আমি খারাপ চিন্তা করছিলাম, এই ভালো চিন্তা করলাম, ওটা চাপা পড়ে গেল। না, সব থাকে, খারাপ চিন্তাও থাকে, ভালো চিন্তাও থাকে। তো খারাপ চিন্তাগুলোকে অতিক্রম কিভাবে করতে হয়? আপনি যদি ভাবেন আমি খারাপ চিন্তা করবো না, আপনি সবচেয়ে বেশি খারাপ চিন্তা। ওটাকে অতিক্রম করার সহজ উপায় হচ্ছে একটা ভালো চিন্তা কিন্তু। বলা হয় মনে কোনো মাইনাস হয়, মনে শুধু প্লাসই হয়। ঠিক আছে? আপনি ভাববেন যে আমি হাতির কথা চিন্তা করবো না, আপনি হাতির কথাই চিন্তা, আপনি তখন ঘোড়ার কথা চিন্তা করবেন। সেই রকম স্বামীজি বলছেন যে মনে যখনই খারাপ চিন্তা আসবে আমাকে একটা শুভ চিন্তা দিয়ে সেটাকে রিপ্লেস করতে হবে। এইবারে এই শুভ চিন্তাটা করবেন কি? তার অনেক পদ্ধতি আছে। আপনার মনে যখনই খারাপ চিন্তা আসছে, তখনই কিছু একটা শব্দ বলুন, যে আপনি নিজেকে অ্যালার্ট করছেন, নিজের সাবকনসিয়াসকে অ্যালার্ট করছেন যে আমি একটা খারাপ চিন্তা করছি, যেটা আমি করতে চাইছি না। ঠিক আছে? যেমন অনেকে হরি ওম বলতে পারে, ওম বলতে পারে, যদিও এটা মানে জনসমক্ষে হাস্যকর হয়ে যাবে, কিন্তু মনে মনে বলতে পারে। ঠিক আছে? মানে হচ্ছে যে আমার একটা খারাপ চিন্তা এসেছে, আমি নিজেকে অ্যালার্ট করলাম এবং আমি তারপরে কোনো ভালো চিন্তা করতে পারি। সেই ভালো চিন্তাটা আহ আপনার মতো হতে পারে। সেই ভালো চিন্তাটা আপনার কোনো একটা বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স, আপনি সেটার সাথে সাথে ভাবতে পারেন। যে আপনি কোনো একজন ভালো মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন বা একটা গুড থট। যেমন এখন আমরা অনেক গুড থটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আমরা সেরকম সকাম নিষ্কাম কর্ম নিয়ে খানিক চিন্তা তখন করে নিলাম, বা আমি ভবিষ্যতে কোন কোন ভালো কাজগুলো করব সেগুলো নিয়ে চিন্তা করে নিলাম। ঠিক আছে? তো এইরকম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, যেগুলো ভালো ভালো পরিকল্পনা আছে বা যে গুড থটস আছে, সেগুলো সেই মুহূর্তে আমি করে নিতে পারি। বা একান্তই যদি ওটাও করতে না পারেন, লীলা কল্পনা করতে হয়। লীলা কল্পনা মানে হচ্ছে যে যদি ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের কোন একটা লীলা, এটা নিয়ে একটু চিন্তা করে দিলেন। কামারপুকুরে এখন যে উনি লীলা করেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথের সাথে তার কোনো কথাবার্তা, সেটা নিয়ে কিছু, বা শ্রীকৃষ্ণের কোনো একটা লীলা স্মরণ করলেন, যে তিনি আহ কেন দামোদর হলেন, তার
কি ধরনের লীলা রয়েছে, তিনি কি ধরনের কথাবার্তা বলেছেন, সেগুলো স্মরণ করে নিলেন, তাহলে কি ওই ব্যাড থটটা চাপা পড়বে। এভাবে আপনি নিজের থটকে কন্ট্রোল করতে পারেন। একবার নেগেটিভ থট, যেটা আপনি নিজের জন্য ক্ষতিকর, অন্যদের জন্য ক্ষতিকর, যেটা ঈর্ষা থেকে আসছে, অসূয়া থেকে আসছে, ক্রোধ থেকে আসছে, কাম থেকে আসছে, সেগুলোকে ওম বলে নিজেকে সচেতন করে নিলেন এবং কোন একটা শুভ চিন্তা এনে তাকে রিপ্লেস করে দিলেন। এভাবে নিজের চিন্তার দিকে নজর রাখা হয়। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নিজের জীবনকে আহ, নিজের দায়িত্বে নিয়ে আসা। আমাদের প্রত্যেকটা দিন অবহেলায় পেরিয়ে যায়। আমরা সারাদিনের বহু কাজ অজান্তে করে যাই, আমি যে সচেতন ভাবে করছি তা না। তো আমাদের সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে, চিন্তাগুলোকেও সিরিয়াসলি নিতে হবে। যে আমি যা কিছু চিন্তা করছি ছেড়ে রেখেছি তাহলে হবে। নিজের লাইফ সম্পর্কে প্যাশনেট হতে হবে। জীবন হ্যাঁ কেটে যাবে না, আমি জীবন কাটাবো। জীবন কেটে যাবে না, আমি জীবন কাটাবো। আমি আমার জীবনকে নিজের মতো করে পরিচালিত করবো। পারবেন না, সহজ না। তো অ্যাটলিস্ট যদি কনসিয়াসনেসটা থাকে, অ্যাটলিস্ট যদি অ্যালার্টনেসটা থাকে, তাহলেও কিছু শতাংশ হয়তো নিয়ন্ত্রিত। তাতে আমি নিজের মতো করে, মানে আই ক্যান শেপ আপ মাই লাইফ, জীবনকে নিজের মতো করে করতে পারবো। না হলে ওটা ওই জীবন যেমন কেটে যায় সেরকম কেটে যায়। আমরা জীবনটাকে কাটাতে পারবো না, জীবনটাকে যাপন করতে পারবো না, সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবো। ঠিক আছে, বেশ, আমরা যাতে খুব সুন্দরভাবে জীবন কাটাতে পারি শুভ চিন্তার মধ্য দিয়ে, আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। এরপরে আপনারা প্রাথমিক ধ্যান, জপ, শরীর চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকে সুন্দর দিন শুরু করুন।